बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडों के नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, थानू पता है T20 वर्ल्ड कप तो पहला श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ का चैलेंज है तो पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका में डेरे ला लेने। थानू पता है जिदा स्क्वाड का ऐलान होया कोई बंदा सानू खुश नज़र नहीं आया। तनकीद हो रही सी कि जो मास ताकत नूं टीम में नहीं रखा गया। इस तो इलावा जिन्हें खिलाड़ी इग्नोर किए गए, सुफियान मुकीम की मिसाल मौजूद है। फिर हुण बाबर की जी फॉर्म है वह भी असीं डिस्कस करांगे। थानू पता है पहले दो मैचों में फ्लॉप होए ने, उस तो फिर बाद उन्होंने हाफ सेंचुरियां कीतियां ते कल दे मैच दे जिहड़ा है ना ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ फिर वो 2 रन से आउट हुए तो उन्होंने जो आउट किया है वो ओली पैटरसन, एक नौजवान 20 साल का बॉलर है। उनका भी जो करियर बड़ा ब्राइट है, उनके बारे में भी गल करांगे। लेकिन फिलहाल असीं अपनी टीम पर फोकस रखते हैं तो यह जी श्रीलंका की टीम है थानू पता है असीं इन्होंने ट्राई सीरीज़ में भी हराया। उस तो पहले एक सीरीज़ हुई उनके भी असीं हर शोबे में इन्होंने फ्लॉप किया। लेकिन हुण इन्होंने एज हासिल होएगा क्योंकि इन्हों अपनी कंडीशनस ने तो कंडीशन भी हार्ड ने। साडे नाल तौसीफ मौजूद ने। तौसीफ अगेन वेलकम। थानू लगता है जी श्रीलंका की टीम है अपने होम एडवांटेज का फायदा चकेगी क्योंकि थानू पता है पाथुम निसांका हासारंगा एंड कंडीशंस ते जड़ा है ना बहुत कदी चैलेंज दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल मुफाद, बहुत शुक्रिया तुहाडा एक मरतबा फिर मैंने मौका दिता तुसी बोलन दा। इहदे कोई शक नहीं है जी कि श्रीलंका जाहिर गल है जो पाकिस्तान आई सी हार के गई सी। हुण जाहिर गल है एक उन्हें रिवेंज भी लेना पाकिस्तान तो ते कंडीशन सूट करनगियां श्रीलंका नूं। लेकिन इहदे विच सब तो अच्छी गल है कि क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका च होना है ते पाकिस्तान जाहिर गल है अगर श्रीलंका च खेडदा ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚेस श्रीलंका च ਹੈਗੇ ਨੇ। पाकिस्तान ने इंडिया ट्रैवल नहीं करना। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ श्रीलंका ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ क्योंकि इस तो फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप है। बाकी दूजी गल तुहाडी रहेगी कि पाकिस्तान किस तरह खेडेगा, किस तरह का टफ टाइम देना है नहीं देना। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं है पाकिस्तान ਦੇ कई एक्सपीरियंस बैटर या बॉलर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नजर नहीं आएंगे क्योंकि बाबर आजम भी नहीं है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होके बाहर हो गए ने। लेकिन वो वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। लेकिन जाहिर गल है हमेशा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। अच्छा तौसीफ, बाबर की तुसीं गल करदे पे कोई तसलसल नज़र नहीं आता सानू कि पहले कवर ट्राइस बड़ी चंगियां खेडते हैं, अगले मैच में बेतुकी शॉट खेड कर आउट हो जाते हैं। फिर जो वर्ल्ड कप खेडे रहांगे जो बाउंसी ट्रैक तो डायरैक्ट एक हार्ड कंडीशन च आना फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना वास्ते। देखो ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। T20 ਵੀ ਖਿਡਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। T20 ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਗੇਮ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 6 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 50s ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 111 115 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ BBL 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਖੇਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਰਡਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ T20 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल मैं गल तो नहीं लगता पे कि ODI ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, T20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ T20 ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਖੇਡਣਾ ਵਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗਰ ਫਾਰਮੈਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ODI ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ODI ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੀਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ODI ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ T20 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ T20 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ T20 ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ T20 ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਤਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਇਆ ਖਿਲਾੜੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 41 ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ 39 ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 103 ਹੈਗਾ ਸੀ, 103। ਤੇ ਇਹ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੋਸੀਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੀਹੈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਓਵਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਹੈ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੇਪੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਓਵਰ ਕੱਢਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਚ ਹਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਜਦਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਉਹ T20 ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣੀ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ BBL ਦੇ ਵਿੱਚ, BBL ਜਦੋਂ 13 ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 4 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ, 8 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਜ਼ੈਬੀ T20 ਲੀਗ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ, PSL ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ T20 ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਟਫ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਘੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਗਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਮੋੜ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਅੱਛਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਛੀ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। T20 ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਰ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੋਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰਕਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਜਿੰਗ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯਾਰਕਰ ਕੀਤੇ, ਸਲੋਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਗੁਰ ਦਾ ਵਹਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 384 ਰਨਸ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ ਵੀ 150 ਪਲੱਸ ਰਨਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਨੇ 163 ਰਨਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 380 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 518 ਰਨਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਿਥ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 129 ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਬਸਟਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰਨਸ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 384 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ 518 ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, 518 ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਲੀਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਦਸ ਲਬੂਸ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੋਸੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਿੰਗਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਸਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੈਸਬਾਲ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕਕਲਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਸਬਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੇਅਰ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਸਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, 2-2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 200 ਰਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਖੜਾ ਗਏ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਉਂਸੀ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਗੇ ਹਾਰਡ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜੈਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹੀ 50 ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਜ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਐਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਣ, ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਬਾਉਂਸੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਜ਼ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਪਿਚਿਸ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲੋ ਪਿਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਕੇ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਕੇ ਫਾਸਟ ਪਿਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਫਾਸਟ ਖੇਲੇਗਾ ਤੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਖੇਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਹ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਨਾ ਜੋ ਮੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਸ਼ੀਜ਼ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਓਵਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੈਥ ਓਵਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾੜ ਲੈਣੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਰਨ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਲੋ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਖਾਣ। ਹੁਣ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਿਕਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਿਕਟਾਂ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਰੋਕ ਸਕੇ। T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਸਕੋਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਰ ਅਗਰ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 60 ਸਕੋਰ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਪਾਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਹਸਾਰੰਗਾ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ
श्रीलंका जो है अपने होम ग्राउंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ श्रीलंका ਵਾਈਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ श्रीलंका ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਜਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ श्रीलंका ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ श्रीलंका ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ श्रीलंकन ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਜੈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ श्रीलंका ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਚਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ, ਪਿਚਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ILT ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ श्रीलंका ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਵੀ ਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੀਦਰ ਜਾਦਵ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਗਏ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ, ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦਵ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਵੀਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ श्रीलंकन ਬੋਲਰ ਸੀ, ਸਪਿਨਰ ਬੋਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਅਬਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰਸ ਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਣਗੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ? ਬਿਲकुल ਅਬਰਾਰ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਸਪਿਨਰ, ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ILT ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ श्रीलंका ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ श्रीलंका ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਲਿਆ। ट्राई नेशन सीरीज मेरे ख्याल ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਦਾਬ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੌਪ ਆਰਡਰਸ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਅਸੀਂ श्रीलंका ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੋਰਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।